अजीजों, आज 31 मई 2020 है और तुहाडी सेवा विच प्रभु का वचन लैके फिर हाजिर हाँ और प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तुसीं इन्हां संदेशां नू बड़ी रीस नाल सुनते हो और जदों तुसीं कमेंट करते हो साडे दिलों नू बड़ी खुशी हुंदी है कि एक तो तुसीं अपने फोन की MP खर्च करते हो और एक अपनी जिंदगी का समा खुदा नू देंदे हो तां जो तुसीं उसका वचन सुनो। और धरती के उत्ते प्रभु का वचन सुनना धरती के सारे कामां नालों वध मुबारक है। और मुबारक को लोग ने जिहड़े प्रभु नूं अपना जीवन अपना समा दे के रखते हैं, क्योंकि असां एक दिन इस जगत नूं छड्ड के ही चले जाए और जिन्ना समा सानूं मिलिया है सानूं इस समय दे लई प्रभु दे बड़े शुक्रगुजार होना चाहिए। तो अज का टॉपिक है यीशु मसीह निश्चा नूं वधाउंदा है। कई बारी कईयां नूं निश्चा हुंदी है, थोड़ी जी निश्चा हुंदी है, थोड़ा जा, पर जद यीशु मसीह दियां वचन दियां गल्लां सानू समझ आउंदियां ने साडी निश्चा वधदी चली जांदी है। तो अज दा टॉपिक है यीशु निश्चा नू वधाउंदा है और अज दी लिखत इब्रानियां 12 अध्याय है जो तुहाडे सामने मैं पढ़न लग्या हां। लिखिया उपरंत जदों गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है, तां आओ असीं भी हरेक भार अते उस पाप नूं जिहड़ा सहज नाल सानू फसा लैंदा है परे सुट के उस दौड़ विच जो साडे सामने पई है सबर नाल दौड़िए अते यीशु दी वल तकदे रहिए जिहड़ा साडी निश्चा दा करता अते संपूर्ण करन वाला है, जिन्हें उस आनंद दे निमित्त जो ओदे अगे धरिया होया सी लाज नूं तुछ जान के सलीब दा दुख चलिया अते परमेश्वर दे सिंहासन दे सज्जे पासे बैठा होया है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। पहला सानू निश्चा हुंदी है कि असी ईसाई, जदों यीशु मसीह का वचन सुनिया जाता ते फिर सानू पता लगता है भाई सानू वचन नू कबूल कर लेना चाहिए है, सानू यीशु मसीह नू कबूल कर लेना चाहिए है। ते यूहन्ना 12 दी माफ करना पहले अध्याय की 12 आयत विच लिखिया जिन्नियां ने उस नू कबूल कीता उन्नियां नू उसने परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात उन्हां नू जिन्हां ने ओदे नाम उत्ते निश्चा कीती। उन्हां लहू तो ना पुरख की इच्छा तो पर वो परमेश्वर तो पैदा हुई। मेरे अजीजों, एक ते साडा जन्म साडे माँ बाप तो सानू मिलता है, एक साडा जन्म परमेश्वर दे वचन तो हुंदा है। जदों असीं उहनूं कबूल कर लैंदे हां, जदों असीं उहनूं अपना जीवन दे दिंदे हां और असीं उदों जीवन दिंदे हां प्रभु नूं
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਨੇ? ਮੱਤੀ 4:17 ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੱਤੀ 4:17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲਿਓਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅਜੀਜ਼ੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਗਵਾਹ ਕੀਦੇ? ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗਵਾਹ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।
ਔਰ ਉਹ ਜਸ਼ਾਇਆ 41:10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ਼ਾਇਆ 41:10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਈ ਡੈਨੀਅਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਣ ਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਚੜ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2021 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ?
मेरा जी करता मैं तुहानू लूका 24 विच लै जावां और उत्थे तुहानू दसां भी यीशु मसीह दे गवाह किन्ने ने और कित्थों शुरू होए सी। और इत्थे मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हां लूका 24:47 है और लिखा है अते यरूशलेम तो लैके सारियां कौमां विच ओदे नाम उत्ते तौबा और पापां दी माफी दा प्रचार कीता जावेगा। तुसी इन्हां गल्लां दे गवाह हो। कित्थों शुरू होया? गवाही कित्थों शुरू हुई? प्रचार कित्थों शुरू होया? यरूशलेम तो होया। और जदों यरूशलेम तो शुरू हो गया ते फिर इस प्रचार नूं कोई डक नहीं सकदा। इनू डकन दे लई कौमां ने जोर लाया और सरकारां ने जोर लाया और सारे लोकां ने जोर लाया, पर ये रुक नहीं सकदा। जिवें बदल नूं कोई देश डक नहीं सकदा, इस तरह यीशु दे गवाहां नूं भी कोई डक नहीं सकदा। हाँ, एक गल हैगी आ, वो मार सकते ने, वो बुरा हाल कर सकते ने, पर यीशु दे गवाह मरण तोड़ी भी उन्हां लई लिखिया होया जे तू मरण तोड़ी वफादार रहेगा ते मैं तेनू जिंदगी दा ताज देंगा। इस करके लोग मरण तक यीशु दे नाल वफादार रहंदे ने और यही वो गवाह ने जिहदे बारे पौलुस कह रहा है। अज दा टॉपिक है यीशु निश्चा नूं वधाउंदा है जां फिर यीशु निश्चा दा करता है। मेरे अजीजो, तुसीं जिन्ने बैठे हुए हो, थोड़े जिन्ने, और तुहानूं इह परमेश्वर दा वचन खिच खिच के लिआउंदा, क्योंकि असीं गवर्नमेंट दे आग्याकार हां। असीं तुहानूं बहुतिਆਂ ਨੂੰ सद नहीं सकते, 2 4 5 पासे तो वध नहीं सद सकते, क्योंकि सानू अपनी सरकार की वफादारी भी करनी है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण निश्चावान जिहड़े ने ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ने जिस तरह ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ बूंदा बारिश दियां डिगदियां ने और वो धरती नूं की करदियां ने, धरती नूं वो मतलब उपजाऊ बना देंदियां ने। इसे तरह परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है जदों साडे दिल विच आउंदा है ते साडा दिल उपजाऊ बनदा है। असीं यीशु दे गवाह बनदे और असीं दूसरिਆਂ नूं गवाही देंदे और असीं दसदे हां भाई प्रभु ने मेरी जिंदगी नाल की कीता। याद रखो, मैं 1996 तो लैके 81 विच मैं सेवा नूं शुरू कीता। 96 तक मैं साइकिल चलाया और 96 तो लैके हुण तक मैं 6 लाख किलोमीटर तो वध स्कूटर ते मोटरसाइकिल चलाए। हुण 6 लाख का हिसाब लो, सारी दुनिया 2 बारी मनुख घूम के आ जाता है। और मेरे खुदा ने इन्ना मोटरसाइकिल चलाउण ते भी मेरी एक हड्डी नहीं टुटन दी। यीशु दी गवाही है कि उन्हें मैनू किस तरह अज तक संभाल के रखा। इन्हां विच हवाई जहाज़ां दे सफर वखरे, ट्रेनां दे सफर वखरे और बसां दे सफर वखरे। ये तो मैं तुहानूं अपने मोटरसाइकिल स्कूटरां दा हिसाब दिता, क्योंकि उन्हां नूं मैं जदों चलाउंदा सी उन्हां ते मीटर लगा होया। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। अगर तुसी भी खुदा दे नाल वफादार होवोगे ते जिंदगी विच कुछ पा जाओगे। की पा जाओगे? हमेशा दी जिंदगी पा जाओगे।
ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਛੱਡ ਗਏ, ਔਰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਮਧਰੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ।
ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਊਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਥੋਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਿਕੰਦਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 3 ਮਹਾਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰੀਆ, ਇੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਸਤੂਤੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਕੰਦਰੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂ। ਬੜੇ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਗਵਾਹ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਭਾਈ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੋਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬੂੰਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਗਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ